بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں نے صرف دو نکات پر بات کرنی ہے۔ پہلا نکتہ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک نیا نعرہ لگایا ہے، امریکہ بہادر بے قصور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں ان کی جانب سے کچھ نہایت ہی اہم نکتہ چینی کی جا رہی ہے اور کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر وہ یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ تو ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے جو مختلف تجزیہ نگاروں سے ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے آج جو ہے ایک بار پھر عوام سے خطاب کیا گیا، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ رجیم چینج میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ صرف جو ہے رجیم چینج کا جو آپریشن کیا گیا وہ جنرل باجوہ صاحب کی ہدایت پہ کیا گیا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب ان کے فیورٹ تھے، انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اور اس بیان کے بعد جو ہے ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے کھل گیا ہے۔ اس پر جو ہے مختلف قسم کی لوگوں کی آرائیں سامنے آ رہی ہیں۔ جو مختلف تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کل تک پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے وہ ایک سائفر عوام کے سامنے لہراتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنے مختلف جلسے جلوسوں میں یہ واضح طور پر کہا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، لیکن اب وہ ہم کوئی غلام نہ ہونے والا نعرہ اس وقت جو ہے کہیں پر گم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایک نیا نعرہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ جیسا کہ 1990 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس وقت ایک نعرہ لگا تھا، یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور، اور اب یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ بہادر بے قصور۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ پہلے جو ہے اس موضوع پر کافی سیاست بھی ہو چکی، اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ اتنا بڑا یو ٹرن لینا پڑا؟ اس موضوع کو جتنی اہمیت دی جائے اتنی کم ہوگی۔ یہ کوئی نہایت سنجیدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب جو کل تک جس بات پر سیاست کرتے رہے کہ ان کی حکومت کو ہٹانے میں بیرون ملک سے نہ صرف مداخلت کی گئی بلکہ امریکہ بہادر جو ہے براہ راست اس میں ملوث تھا، آج جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے اس کے اندر تو یکسر ہی انہوں نے اس بات کی تردید کی، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ سازش جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہوئی، اور اس کا سازش کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ جنرل باجوہ صاحب کا اس میں ہاتھ تھا، اور وہ ان کے لیے جو شہباز شریف صاحب تھے وہ نہایت کوئی فیورٹ تھے، اور انہوں نے جو احتساب کے عمل میں بھی مداخلت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت گرا کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اب یہ اتنی بڑی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد مختلف جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس پر اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی عمران خان صاحب اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ امریکہ اگر اس میں ملوث نہیں تھا تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ سارا ملبہ امریکنز پر ڈالا؟ تو اس کے بارے میں جو مختلف آراء ہیں، لیکن لوگ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ امریکن مخالف لوگوں کی حمایت حاصل کر لی جائے، کیونکہ جب سے ہم بچپن سے یہی سن رہے ہیں پاکستان میں جو کرواتا ہے امریکہ کرواتا ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ امریکنز کا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ کوئی بہت جلدی ہمارے سامنے کسی منطقی انجام تک پاکستان تحریک انصاف اس وقت پہنچ چکی ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اس میں امریکہ شامل نہیں تھا۔ تو پھر اتنا بڑا الزام آپ نے ایک سپر پاور پر لگایا، اور جس کی وجہ سے آپ کے سفارتی تعلقات بھی بری طرح متاثر ہو سکتے تھے، اور کچھ حد تک ہوئے بھی صحیح۔ کیا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا، یا پھر اس پالیسی کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ نعرہ لگا کر جو امریکن مخالف ووٹ بینک تھا اور وہ طبقہ جو امریکہ کی پالیسیوں سے
नाराज़ था उनकी हमायत हासिल की गई, और अब फिर एक नया नारा लगाया गया है कि अमेरिका तो था ही कुछ नहीं, अमेरिका तो बहुत मासूम था, उसने तो किया ही कुछ नहीं था, बस वो तो एक छोटी सी हमसे गलती हो गई, और उसी गलती की वजह से ना सिर्फ हम साइफ़र अवाम को दिखाते थे बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस भी किया गया। लेकिन फिर हमें आज ये मालूम हो गया है कि इसमें तो अमेरिका का कोई हाथ ही नहीं था। फिर किसका हाथ था? तो वो हाथ था जनरल बाजवा का। लेकिन क्या इस नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अदालत में केसेस किए गए हैं कि साइफ़र की तहकीक होनी चाहिए और आवाम के सामने जो है सारा हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए, और साथ साथ हम किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे, तो ये जो एक बयानिया था वो इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि वो फौत हो चुका है। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वक्त कैप्टन सफदर साहब जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपनी क़यादत पर तनकीद की बल्कि कुछ ऐसी मुतनाज़िया बातें की, और उसके बाद ये भी कहा कि जो मर्ज़ी मौलवी साहब आ जाएं वो उनके साथ मुनाजरा करने के लिए भी तैयार हैं। कभी तो वो उलमा को मुनाजरे की दावत देते हैं और कभी अपनी ही पार्टी की आदत पर बरस पड़ते हैं। तो क्या है ऐसी वजह कि कैप्टन सफदर साहब इस वक्त ऐसे बयानात दे रहे हैं? तो उसकी वजह जो हमने कुछ हमारे खुफिया रिपोर्टर्स भी हैं उनसे हमने जब इस सिलसिले में बात की तो उनका कहना यही था कि ये हो कुछ नहीं रहा। एक बात तो ये है कि कैप्टन सफदर साहब जो इस वक्त उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है उसकी वजह से बहुत हद तक परेशान हैं और ज़हनी दबाव का शिकार है, जिसके बाइस वो इस तरह के बयानात आवाम में दे रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात ये है, एक दूसरा नुक्ता नज़र हमारे सामने आया कि मरियम नवाज़ साहिबा जो तनकीद अपनी सीनियर क़यादत पर ख़ुद नहीं कर सकती, वो कैप्टन सफदर के साथ के ज़रिए उन पर करवाई जा रही है, और जो उनका शुरू से ही एक बयानिया था उसको वो लेकर चल रही हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि वो पार्टी को लीड कर सके। लिहाजा कैप्टन सफदर साहब जो है इस वक्त विकेट के दोनों साइडों पर खेल रहे हैं। वो जो है इस वक्त पार्टी पर तनकीद कर कर ये भी बता रहे हैं कि क्या कुछ गलत फ़ैसले किए गए, हमें एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी या फिर हमें देनी चाहिए थी। इसी के साथ साथ उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो चीज़ें जो कि पार्टी की आदत पर मरियम सफदर साहिबा एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि तनकीद नहीं कर सकती, तो उनके ज़रिए ये तनकीद की जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी एक इम्कान पैदा हो गया है कि इमरान खान साहब की वो तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि रूहानियत के मामले में वो इमरान खान साहब के कायल भी हैं, और उनको इस मामले उनके इस नुक्ता नज़र को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस बात का भी इम्कान जो है रद्द नहीं किया जा सकता कि आया कि फवाद चौधरी साहब की तरह वो भी अपनी पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस पर भी काफ़ी हमने डिटेल में ना सिर्फ तहकीक की बल्कि मुख्तलिफ़ माहिरीन से जब हमने बात की तो उनका कहना ये है कि अगर कैप्टन सफदर साहब का बस चले तो वो कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें, लेकिन कुछ उनके ऊपर ऐसी बंदिशें हैं और पाबंदियां हैं जिसके बाइस वो अभी भी बहुत सारी बातों को अपने दिल में छुपा कर बैठे हुए हैं। और अगर उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया तो वो वही किरदार इसमें अदा करेंगे जो फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब ज्वाइन किया, जो किरदार उन्होंने पार्टी के अंदर अदा किया है वही किरदार वो बखूबी अदा कर सकते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करना होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। आया कि कैप्टन सफदर साहब इसी तरह अपनी जमात पर तनकीद करते रहेंगे, और ये देखना होगा कि अमेरिका को बेकसूर ठहराने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपना बयानिया लेकर आती है, और जो केसेस जो है अदालत में किए गए हैं उनको वापस दिया जाता है। और उसके साथ साथ अगर उन्होंने एक बड़ी बैनुल अक़वामी
ताकत और सुपर पावर जिसको कहा जाता है, उस पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो कि बेबुनियाद था और उस मुल्क का उसमें कोई हाथ नहीं था। तो इमरान खान साहब जहां पर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कोई किरदार नहीं था, तो आया कि वो आने वाले दिनों में अमेरिका से माजरत भी करेंगे या फिर वो यही कहेंगे हम कोई ग़ुलाम हैं, हम तो कोई ग़ुलाम नहीं हैं और हम किसी मुल्क के इशारों पे नहीं चलेंगे। लेकिन जब थोड़ा सा बैठकर सोचेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो जो बात कर रहे थे वो दुरुस्त नहीं थी, अब उन्हें दुरुस्त बात मालूम हो चुकी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। थैंक यू।